नमस्कार मु सुप्रिया तमिलनाडु चिंगुड़ी फैक्ट्री रे अमोनिया गैस दुर्घटना रे ओडिया झियो मानकर मृत्यु संख्या 11 रे पहुंची सारी सहित से घटना रे मृतकों संख्या सामग्रिक भाव रे मध्य बढ़ी एवं ओडिशार जो माने रहिचंती से माने समस्ते केन्दुझर जिला प्राय तेलकोई अंचल एवं सेथरु किछि बांसपाल हरिचंदनपुर एवं केन्दुझर सदर अंचल मध्य अछंती बोलिकरी सूचना रहुची तेबे माने समस्ते जेहेतु जुआंग जनजाति मध्यरु आसुछंती तेणुकरी अनेक गुड़िए प्रश्न रही एवं एमानक भितरे अनेक नाबालिका अछंती जो मानकु साबालिका बोली दर्शेइकरी सेठी काम करा जाउथवार खबर आसीची घटना को केंद्र करी एनएचआरसी हस्तक्षेप करचंती विभिन्न प्रकार प्रसंग रही किंतु ए घटना अनेक गुड़िए प्रश्न प्रशासन आगे सरकार का आगे छिड़ा करिछि संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ स्तंभकार सामाजिक कर्मी भालचंद्र षडंगी रहिचंती भालचंद्र बाबू स्वागत करुछि आलोचना को पूर्वरु आपनक सहित दादन समस्या एवं विभिन्न प्रकार श्रम क्षेत्र रे थिबा लोकंकर समस्या संपर्क रे आलोचना करथिले किंतु एई जो घटनाटी आहुरी स्पर्शकातर आहुरी संवेदनशील छोट छोट झियो मानकर प्रसंग एवं निर्दिष्ट भाव रे जेतेबेले पीबीटी जिरु से माने राहुचंती बिलोंग करछन सेतेबेले आहुरी घटनाटी संवेदनशील होई जाउची ए संपर्क रे आपनकर मत नहीं अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना एवं मर्मन्तुद घटना एथरे ओडिशार एपरिकी मुख्यमंत्री निज जिला केन्दुझर 11 जन श्रमिक वर्तमान सुधा प्राण हराइछन्ति एवं जहाँ सूचना मिलुछि जे 35 जन आउरी चिकित्सित अछन्ति गुरुतर अवस्था हुए तो मृत्यु संख्या आउरी बढ़िबार भी संभावना अछि तेणु ये गोटे बड़ शिल्प दुर्घटना बोली कहाजिबो एवं सबुठु बड़ कथा हला जे एई दुर्घटना भितर देइकरी दुई तीनोटी कथा आम सामना को आसीची जोटा कि बहुत उद्वेगजनक दिग बोली कहाजिबो प्रथम कथा हला जे आदिवासी ओडिशा रे आदिवासी 25 भाग पाखापाखी बसवास करती एवं आदिवासी मानकर एत बड़ जनसंख्या रे बोले सेमानकर जो सामाजिक अर्थनैतिक स्थिति ताकू नेकरी आमे बेले बेले गोटे गोटे घटना घटले आमे सामना को आछी जिमिति निकटरे जीतू मुंडा घटना देखिले कि ता पूर्वरु एबे अल्प दिन तले देखिले जे 3 जन संतान को जने आदिवासी लोक निजर संतान को देदेला सरकार को जे मु पोषिताको पोषि पारुनी बोली सेमिति वर्तमान आपण देखिले जे नाबालिका युवती जुआंग युवती जो माने से माने काहे की गले नाबालिका अवस्था रे काम करिबा पई कारण सेमानकर आर्थिक स्थिति को बाध्य करथिला तेणु ओडिशा रे जो जो सरकार आसी जो सरकार दादन मुक्त ओडिशा करिवे बोली भाबिथिले घोषणा करथिले आजी दादन आउरी बढ़ीची एवं सरकारंकर नीति दादन को रोकिबा दिगरे कोनोसी कथा हमें देखुने बरम दादन आउरी सरकारंकर नीति फल रे दादन समस्या दिन को दिन बढ़ुची कारण आदिवासी अंचल मानकरे विकास नार जो विस्थापन होची सेथरे लोक माने निजर जीविका हरौचंती निजर जमी जंगल को हरैकरी बाध्यकी दादन जाउचंती तेणु ओडिशा रे आदिवासी मानकर उत्कट आर्थिक समस्या सेमानकर पावर्टी आउ सेमानक भितरे जो बैकवर्डनेस रहिची से अंचल रे विकास ही परनी एई कथा बारंबार हमकु एई घटना मध्य हम सामना को आनीची द्वितीय कथा होची जो दादन दादन समस्या जोटा कहिले जे ओडिशा को ओडिशा रे वर्तमान जो माने सरकार जदि दादन समस्या को दूर करिवारे विफल होउचंती बा फोर्स्ड माइग्रेशन को रोकिबारे जदि सरकार विफल होउचंती कम से कम सरकार याको नियंत्रण करिवा पई उद्यम करंतु ए दिगरे विभिन्न पदक्षेप नवा पई युद्ध कारण भितरे पदक्षेप नवा दरकार आउ केते जण मरिले सरकार चेतिबे जेते सब आपण देखंतु प्रति समय रे दुर्घटना हिकिरी मरिकिरी मृतदेह हम ओडिसा को आसुची तेणु ये जो लगातार चलीची ओडिशा एबे भी ओडिशा रो बहुत परिमाण रे दादन बाहर को जाउचंती एवं सेठी को स्थिति रे लोक माने रहुचंती सेमानकर सेमानकु नबा आनिमा सेमानकु सेमाने को जगह को नबा सेमाने एते असुरक्षित अवस्था रे काहेकि रहउचंती एवं आर कोनोसी प्रकार सरकारी नियंत्रण नाही कि सरकारंगर तदारक नाही सरकारंग श्रम विभाग संपूर्ण रूपे विफल होइछि बोली आमे देखुछे जेतेबेले आम राज्यरू लोक श्रम करबा को जाउछंती काम न पाइकिरी सेतेबेले अनेक समय आमे कहू जे जेतर श्रम करिया को जाउछंती जिला श्रम विभाग पाखरे खबर रहू नाही एवं जदि राज्य राज्य भितरे मध्य गोटे जोगसूत्र रहउतांता ताले एठिकार श्रमिक सेठी जाई कि सुरक्षित भाव रे काम करते सेठिकार लोक एठी सुरक्षित भाव रे काम करते किंतु ये जो प्रसंगटी एथिरे ए प्रश्न भी आसी पारु नाही कारण सब किछि जालियाती करा जाईछि एठी छोट छोट झियो माने जाइछते एकदम कम कम झियो माने
कम बयसर झील मैंने जाइछंती एवं जोटी हमर जो मानकु सुरक्षित रखिबा वर्तमान हम राज्यर दायित्व जो मानकु पीबीटीजी कैटेगरी रे हमें रखिचु सेमानक भितरु लोक जेतेबेले घर परिवार झील मैंने जेतेबेले जाउछंती ये बहुत बड़ प्रश्न हम आगे रहुची याकू केवल श्रम जनित ना याकू सीधा सड़क हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल रू भी देखि परिबा नहीं आपण देखंतु जो एक बोले वर्तमान विपद संकुल अवस्था थिबा जो जनजाति हाँ जोटा कि पीटीजी बोली कुआ हाँ सेमानक भितरु एते संख्यार जो जाउछंती केवल एठी नुहे आपण देखंतु सबु जनजाति विपद संकुल पीटीजी जते सब ग्रुप हाँ अछन ओडिसा रे 13 हाँ 13टी पीटीजी गोष्ठी अछंती पीबीटीजी आज्ञा हाँ पीबीटीजी सेथरु अधिकांश देखिबे जे अधिकांश जगह रे माइग्रेशन फोर्स माइग्रेशन होउची ताको डिस्ट्रेस माइग्रेशन भी कहि परिबा जदियो दादन अलगा एटा अलगा हाँ किंतु ये जो फोर्स माइग्रेशन होउची से माने काहे की जाउचंती तार कारण होउची सेमानंकु सेठी स्थानीय भाव रोजगार नाही सेमानकर दारिद्र्य बढ़ी बढ़ी चलीची सेमानक पाखरे संबळ नाही संबळहीन होई जाइचंती तेणु सेमाने बाध्य होइकरी मैनुअल वर्क करिया को जाउचंती सेमानक शिक्षार व्यवस्था भी सरकार जोगी पार नाहांती मु केवल एबर सरकार कहूनी किंतु लगातार भाव रे ए जो व्यवस्था चलीची एवं ए सरकार समय ए प्रक्रिया आउरी व्यापक होईची तेणु जो आपण जदि कहिबे जे माने मैनिपुलेट करके जाइचंती मैनिपुलेशन को जगह रे हुए जेतेबेले कोनोसी कारण आपण देखिबे साउथ रो जते इंडस्ट्री से माने रिलेटिवली अधिक सिस्टमैटिक थांती साउथ रे मजूरी भी अधिका मिले एवं मजूरी मिलला बेले कोनोसी हेराफेरी हुएनी ठकंतीनी माडी बसंतीनी मजूरी तेणु ओडिसा रु प्रायतः देखिबे गत किछि वर्ष धरिकरी माइग्रेशन बढ़िबार लागिची साउथ सादर्न स्टेट को तेणु सादर्न स्टेट जो माइग्रेशन जाउ क्षेत्र जो माने जो इंडस्ट्री माने तांको रखिचंती ए माने निश्चित रूपे पीएफ पाउथिबे प्रोविडेंट फंड एमानकर ईपीएफ जो व्यवस्था अछि एमाने निश्चित रूपे सेतिर पंजीकृत हेतिबे मो ईपीएफ निश्चय पाउथिबे आपनकर बयस भूल थिबो नुवा आधार कार्ड मो जानिची मेजर देखिबा पे तयारी हेतिबो मो जानिची जे मैनिपुलेट कोडी करंती ना जो माने दादन सरदार थांती बा जो माने जो दादन सरदार तो नहंती एटी कुआ जीवो जो माने लेबर कॉन्ट्रैक्टर सेमाने कोन करंती सेमाने को दरती तांको एमाने गोटे सिंडिकेट रो पार्ट बोली करी कुआ जाय पारे कारण एमान को पर्यंत ए जियो मान को पर्यंत जतले जाउचंती सेमान को सीधा सो गोटे सिंडिकेट रो पार्ट बोली कुआ जाय परिबो नहीं निश्चय एटा अबे जना पड़िला बोली किंतु मु जानिची बे बहुत जगह रे आपण देखिबे एंटायर कोस्टल इंडिया रे पार्टिकुलरली हमर सादर्न कोस्ट रे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रे बहुत गुडाए चिंगुडी प्रोसेसिंग फैक्ट्री अछि जो थरे की बहुत नाबालिका झियो काम करूछंती सेमानकर आधार कार्ड को चेंज करिकरी दलाल माने करूछंती एवं सेमानकु साबालिका देखैकरी सेमानकु काम रे नियोजित करा जाउची किंतु मु कहबार कथा जणगु के तो बलपूर्वक करूनी बल बाध्य होउची कोन ना सेही स्थिति को आमे लोकन को सेही स्थिति रे रखिचे जारी फल रे जड़े निजे नाबालिका जणे पेट पोषिबा पई परिवार चलेबा पई निजको साबालिका देखेबार प्रमाण करबा साबालिका रूपे उपस्थापित करबा पई से बाध्य होउची तेनु ए स्थिति पई केवल करूची आज्ञा हां ए स्थिति पई केवल कॉन्ट्रैक्टर को दायी करा जाय परिबोनी सरकार भी दायी सरकार जदी कम से कम सरकार जदि आज भी जानी नाहांती बोली कहिबे ताले कम से कम आज जानिला परे व्यवस्था करंतु जे कोनोसी नाबालिका को नहीं कि चालान करिकरी सेठी लगेई परिबनी जे भी लगेबे ता विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जीव कथा सरकार घोषणा करंतु जो माने नियोजित करिसंती सेमान को दंड देबार व्यवस्था करंतु सेमान को विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नियंतु ताहले एई कथाटा कम से कम नाबालिका जीवाटा कमी जीवो किंतु समस्याटा केवल नाबालिका रे नुहे समस्या होउची सामग्रिक भाबे जदि मनकर नाबालिका जीवाटा बंद हे जीवो साबालिका हे कि जीवे बा साबालक श्रमिक माने जीवे आउ 2 वर्ष परे जीवे आउ 2 वर्ष परे जीवे नै कथा तो सेही प्रसंग पुणी आसुची कि जे से माने चाष करूथिले पोडु चाष भी करूथिले से माने किछि स्थानीय स्थान रे भी स्थानीय स्तर रे भी चाष करूथिले जंगल ऊपर निर्भरशीलता थिला विभिन्न कटकणा भितरे से माने जंगल रो सामग्री आनिकरी चली पारु नाहंती तांकर जीविका सेतिरे हेउ नाही वर्तमान आपण देखिबे जोठी खणी भित्तिक खणी बहुल जिल्ला जाक अछि पार्टिकुलरली केमजर कथा कहिबे ताहले सेटा जंगल बोली नाही सब को ध्वंस कर दिया जायछि टेकी दिया जायछि सेठी हाथी भी सुरक्षित नहंती वन्य प्राणी सुरक्षित नहंती आ मनीष
ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ମଣିଷର ତ ଜୀବିକା ଚାଲି ଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଚଳନ୍ତି ଜୀବିକା ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ଚଳନ୍ତି ଜୀବିକାକୁ ବିକଶିତ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢେଇବା ଏଇଟା ସରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇନି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମାଇଗ୍ରେସନ ହବା ପାଇଁ, ଫୋର୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। କେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ, କେତେବେଳେ ସେମାନେ କାମ ପାଇଁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଆଦିବାସୀ ତା ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିକି ଯିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ତା ଯୋଉଠି ସେ କରି ନ ପାରିବ, ସେ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଚଳି ନ ପାରିବ, ସେ ଜାଗା ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା, ଯୋଉ ଧାରଣା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଦଳିବାରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ପୁରା ଫୋର୍ସଫୁଲି ସେମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ନାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଭିକ ମାଗନ୍ତିନି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସେଭଳି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତିନି, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତ ବିସ୍ଥାପିତ ହବାର ଇତିହାସ ହିଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିକାଶର ଇତିହାସ ହଉଛି ବିସ୍ଥାପନର ଇତିହାସ। ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ବାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୋଉ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କର ମାନେ କେତେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କ 11 ଜଣଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ସୀମିତ ହେଇଯିବାର 11 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, 35 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଇଛନ୍ତି ସିରିୟସଲି। ମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ସୀମିତ ହେଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଦିନେ କାନ୍ଦିକିରି ତା ପରଦିନକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ। ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା, ଆମେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଖିଲେ କନ୍ଧମାଳରେ ଯୋଉ ଗତ ବର୍ଷ ଟାଙ୍କୁଆ ଖାଇକିରି ଲୋକ ମଲେ। ତେଣୁ ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ଅନାହାରର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଭିତରେ ଦେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସରକାର ଯଦି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ଜୀବିକା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହବ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଗା ଛାଡିବେନି, ସେମାନେ ଲଢେଇ କରିବେ ନିଜ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଛାଡନ୍ତୁ, ଜାଗା ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଅସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି? ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଠି ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେଲା। ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିଲା ତାର ପାଖର ରୁମ ରେ ହିଁ ଏମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋର ହେବା ପରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଆଲାର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଦାୟୀ। କାରଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଇଜ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ ନାଁରେ ଭାରତର ଯେତେ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ସବୁକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। 29ଟା ଆଇନକୁ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡରେ କଲେ, ଆଉ 15ଟା ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଲେ। ଯାରି ଫଳରେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ରହୁଥିଲା, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଲା କିମ୍ବା ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରିମିସେସ୍ ରେ ସେମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ, ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ନିଆହଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରମ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଆଉ ଲେବର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ କିଏ ରହିବେନି, କାରଣ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଆଉ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର କାମ ନାହିଁ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଲେବର କୋଡ ଅନୁସାରେ କରିଦେଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ ଯେ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରିମିସେସ୍ ରେ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ନଉଛୁ ବୋଲି ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା, କାମ ସରିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ ଚାପ ନାହିଁ, ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା, ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସବୁଠି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ନାହାନ୍ତି, ସବୁଠି ୟୁନିୟନ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଯୋଉ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବି ବହୁତ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଦବେଇ ଦେଲା ପରି, ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ଦେଲା ପରି ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ସରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡକୁ ଲାଗୁ କଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି କୃଷି ଆଇନକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି। କିନ୍ତୁ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ହେଲାନି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖତମ କରି ଦିଆଗଲା, ଗତ 5-6 ମାସ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି।
ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଜଣେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନଜର ସେଇଠି ଥାଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେମାନେ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶବ ହେଇକିରି ଆସେ ପରିବାର ପୁରା ଅନାଥ ହେଇଯାଏ, ଭାସିଯାଏ। ତେଣୁ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୋଉ ତିନୋଟି ଦିଗ କଥା କହିଲି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଦାଦନ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ପୁରାପୁରି ନିରବ ଦର୍ଶକ ସାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ ବୋଲି ଯୋଉ ବାହାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରୁଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ହେଲାନି, ବରଂ ଦାଦନ ବଢିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ମାନନ୍ତୁ ଯେ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରି ହଉନି, କମ ସେ କମ ଦାଦନକୁ ଆମେ ରେଗୁଲେଟ କରିବୁ। ଯିଏ ଏଇଠୁ ଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଯିବ, ବୋଲେ ଅଫିସିଆଲି ଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରି ପଠାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେମାନେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠିର କମ ସେ କମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଓଡିଶାର ଏତିକି ଶ୍ରମିକ ଅମକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ ରହିବ। ଯଦି ତାମିଲନାଡୁରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ବି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହଉଛି, ଠକାମିର ଶିକାର ହଉଛି, ସିଏ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଜଣେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାର ଏବେ ଯେମିତି ଓଡିଶା ସରକାର ଘଟଣା ହେଲା 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଓଡିଶାର ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଓଡିଶା ବାହାରେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କି? ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଖବର ନବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି କି? ଯଦି ରହିନି ତାହେଲେ ଏଭଳି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପଡିଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଉଥରେ ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହବ କି ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କେବେଠାରୁ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧିର ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ବୋଧେ 70s ରୁ ଗନାସିକାରେ ରହିଛି ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ଫଣ୍ଡ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ପଲିସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିବ। ତାର କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାହେଲେ? ଆମେ ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଉନ୍ନୟନ କଥା କହୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ITDA ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିମିଟିଭ ଟ୍ରାଇବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି କୁହନ୍ତୁ, ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିୟମଗିରିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇଏ କଣ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା, ଯେତେ ସବୁ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଅଛି, ଏ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅତି ବେଶୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଲ୍ଡିଂ କଥାଟା ହିଁ ଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦରକାର, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସମ୍ବଳ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବଞ୍ଚୁଛି ସିଏ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ନେଇକିରି ବଞ୍ଚେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମ୍ବଳ ତାର ଚାଲିଯାଏ କିମ୍ବା ସେଇ ସମ୍ବଳରେ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ ହୁଏନି। ନିୟମଗିରିରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗରିଆ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାରର ବଡ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷ, ଆପଣଙ୍କର ସପୁରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ କୁହନ୍ତୁ, ପଣସ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦାୟ ହଉଛି। ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଯଦି କାରଖାନା ହବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହବ ଏବଂ ସେମାନେ ବି କାମ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେ କଥା ନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନିୟମଗିରିଟାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ନାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ଧରା ହଉଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ସବୁ ଅଛି, ITDA ଅଛି ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ। ତେଣୁ ଯେତେ ପଇସା ଯାଉଛି ବଜେଟ ରୁ ସେଇ ପଇସା କୋଉ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ ଭାବେ ଜନଜାତିଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ହଉନି, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଯିଏ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ହଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଜନଜାତିଙ୍କର ଯଦି ଉନ୍ନୟନ ମୃତଦେହ ଆସିଯିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଗ୍ରେସିଆ ଘୋଷଣା କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ପଇସା କିଛି ଘୋଷଣା କରିଦିଅ, ତା ଫଳରେ ସରକାର ବହୁତ ତତ୍ପର ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବହୁତ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷଟା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଘଟଣା ଦେଖୁଛେ ସବୁଠି କିଛି ପଇସା ଘୋଷଣା କରିଦଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା। ମୁଁ କହିବାର କଥା ଓଡିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଯୋଉ ଅଭାବ, ଯୋଉ ଅନାହାର ରହିଛି ଆକୁ ଲୁଚେଇଲେ ଲୁଚିବନି। ଆଜି ଏଇ ଘଟଣା ଦେଇକିରି ବାହାରିଲା, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଇକିରି, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି 5 କିଲୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସରକାର କେବଳ ମରିଗଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ, ଏତିକିରେ ସରକାରୀ କାମ ସୀମିତ।
ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ୟାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ବି କମେଇବେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଦିଗରେ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନବା କଥା ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡିଶାର 1/4 ପପୁଲେସନ ପ୍ରତି 4 ଜଣରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଭର୍ଟି ସେମାନଙ୍କର କାହିଁକି ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି ଏକଥା ସରକାର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତିତ ଏଥିପାଇଁ କମିଟି କରନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସରକାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନିଂ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ବିସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପନର ସବୁଠୁ ବଡ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଜିମାଳି କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମାଳି ପର୍ବତ କୁହନ୍ତୁ କି ଯୋଉଠି ବି ଏପଟେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଯୋଉ ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟର ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜିବେନା ଏରିଆରେ ସବୁଠି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିସ୍ଥାପନର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହବାକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯେତିକି ଖଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ବ୍ୟାପକ ଯୋଉ ବିସ୍ଥାପନ ହବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏତିକି ବିସ୍ଥାପନ ହେଇକିରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢିଛି ଯଦି ଅଧିକ ବିସ୍ଥାପନ ହବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଦାଦନ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 4 ଥର ତ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିହାତି ରହିବ ବୋଲିକିରି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ କାରଣ ସେ ନିହାତି ଯେହେତୁ ସେଇ ବର୍ଗକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କି? ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତିକି କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ଆମ ବୋଲେ ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟିର ଜଣକୁ ଦେଲୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଓନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର 11 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ବୋଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲେ ସେମାନେ ଅକାରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ଆମ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖରାପ କଥା ହବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହବ ମୃତ୍ୟୁ ହବ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବିଫଳତା କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ନବାର ଅଛି କି ବାହାବା ନବାର ଅଛି ସେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲୁ। ଆଦିବାସୀ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ ଆଦିବାସୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବନି। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ଯଦି ଆଦିବାସୀ ସପକ୍ଷବାଦୀ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହବ ଏସବୁ କଣ କଲେ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି ଯେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ପରି। ଆମକୁ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଗେ ଯେ ରାଜଧାନୀର କି ଆଉ କୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଛିଡା କରିବା ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଆଦିବାସୀ ମେଳା କରିବା ଚିତ୍ରକଳା ତାଙ୍କର ମେଳା କରିବା ଏଇଆକୁ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ତାର ପରିଣାମ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ତାଙ୍କର ଜାଣିପାରୁନି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା କେତେ ଉଜିଡି ଯାଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କୁନି କୁନି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିଛି ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯଦି 14-15 ବର୍ଷର ଝିଅ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇ କାମ କରିବେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ୟାଠୁ ବଡ ବିଫଳତା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁଁ ଆଜି ବାଇଟ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ମିଡିଆରେ ସେଇଠି ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କହିଲେ ଜଣେ ଝିଅର ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେଇଠି କୋଉଠି ଯାଇପାରିବୁନି ଆମ ପିଲାକୁ ଇଏକୁ ଫେରି ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ହିଁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେମାନେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସରଳ କେତେ ବୋଲେ ଇଏ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ବୋଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଯଦି 14 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଉଛି ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ ନଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏ ଘଟଣା ଆଖି ଖୋଲିଦବା କଥା ଏ ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୌକା ଦେବା କଥା ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କରିବା କଥା ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବା କଥା ଶିଶୁ ମହିଳା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ସରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କୋଉ କଥାଟାକୁ ମାନେ କୋଉ କଥା ଅବହେଳା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଥିବ ଆପଣ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଖରାପ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି ତା ସହିତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ବି ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ପାଠ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପାଠ ଛାଡିଛନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ
तेणु ये जो आपण जोटा कहले सबु विभागर किंतु ये समन्वय ପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସରକାର କଣ ଯଦି ଘଟୁଥିବ ବି ଅନୁମାନ କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆମେ ବି ହିସାବ କରୁନି। ଆମେ ବି ହିସାବ କରୁନି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଯାଉଛି ଦାଟୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏରିଆରୁ ବୋଲେ ଯିଏ ଏତେ ବାହାର ଜଗତ ସହିତ ଏତେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ଭାଷା ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ବାହାରକୁ ଗଲା ଯଦି ସାଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଗଲା ସେଠି ହିନ୍ଦୀ ବି କାମ କରୁନି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଭାଷା ବଦଳି ଯାଉଛି। ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହଉଥିବ ଆମେ ସେଇଠି ବୋଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଯୋଉମାନେ ନିଭାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଘରୁ କାଢିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭଲନରେବଲ ସିଚୁଏସନ କୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଖବର ବୋଲେ ମିଡିଆରୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇଠି ଯିଏ ନେଇଥିଲା ଦଲାଲ ନେଇଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୁଆଙ୍ଗ ବୋଲି, ତାକୁ ପୋଲିସ ଅଟକେଇଛି। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାକୁ ଧରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଇଟା ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ବି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଦଲାଲକୁ ଧରିଦେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ସେୟା ନୁହେଁ। ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ନବା ଦରକାର। ଆପଣ ସେଇଠି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୁଆଙ୍ଗ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ହେଇଥିବ? ନା ନା, ଇଏ ଜଷ୍ଟ ତାର କିଛି ଅଧିକ ବୋଲେ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ଜୁଆଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ ଯାଇପାରୁଥିବ। ଇଏ ଟିକେ ଏକ୍ସପୋଜ ଅଧିକାର ଅଧିକ ଟିକେ ଚାଲାକ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଥରେ ଦିଥର ଯାଇକି ହୁଏତ ଆଗରୁ କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋର ଅଧିକ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଇନକମ ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ 5 ଜଣ କି 20 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବି ତାହେଲେ ମୋ ଜଣଙ୍କ ପିଛା ମତେ ବି 50 କି 100 ମିଳିବ। ତେଣୁ 50-100 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା ମିଳିବ, ଏଇ ଲୋଭରେ ହୁଏତ ସେ ପଡିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯାଉଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମର ଲୁଟ କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଲୁଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଏଇଠୁ ଦାଦନ ଯିବାରେ ଏଇଠୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫୋର୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ନିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯୋଉ କାରଣରୁ ମାଇଗ୍ରେସନ ହଉଛି, ଲୋକ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ପାୱାର୍ଟି ଲାଗି କିମ୍ବା ରୋଜଗାର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଲୋକ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବି ସରକାର ଆର୍ଥିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ ହଉଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ଏମାନେ ନିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ନଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡିଶା ସରକାର ବି ଖବର ନେବା ଦରକାର। ଓଡିଶା ଯୋଉଦିନ ଓଡିଶା ସରକାର ଯୋଉଦିନ ଓଡିଶା ସରକାର ଓଡିଶାର ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକିରି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ସରକାର ଯୋଉଦିନ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏଭଳି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାଟା ବି କମିଯିବ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମାଇଗ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ କମ ସେ କମ ରହିବେନି, ମିନିମମ ୱେଜ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବେନିଫିଟ ଅଛି ତାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଯେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବି ସତର୍କ ହେବେ ଯେ ଆମ ଉପରେ କାହାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ବୋଲି। ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାର ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ମୁରବୀ କିଏ ଅଛି ଯିଏ ଆମକୁ ବି ଦେଖୁଥିବ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯାହା ଯାହା ଲେବର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି, ଲେବର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ସୁବିଧାରେ ଶସ୍ତାରେ ଶ୍ରମିକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୁଡାଏ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଓବ୍ଲିଗେସନ ରହୁଛି ବା ଯୋଉଟା ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସେସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟୁଛି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅଲଗା କେତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମରିବାର ଖବରକାଗଜରେ ମିଡିଆରେ ବାହାରୁଛି। ଯୋଉଠି ବଡ ଘଟଣା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ତାମିଲନାଡୁ ଘଟଣା ପରି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହଉଛି। ଗୋଟି ଗୋଟିକିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଶରୀର, ଆମେ ଏତେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆସୁଛି ଯୋଉଠି 5 ଜଣ 6 ଜଣଙ୍କର ଡେଡ ବଡି ଏକାଠି ଆସିବାର ହଉଛି, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏନଏଚଆରସିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ହେଇଛି, ଏ ଘଟଣାରେ ବି ରହୁଛି। ସୁପାରିଶକୁ କିଏ ମାନୁଛି ନା ଖାଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ହଟଚମଟ ହେଲା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ, 3 ଜଣ କିଏ ଗଲେ, ଏନଏଚଆରସି ଗୋଟେ କଣ କହିଦେଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଲେ, ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ?
एनएचआरसी सुपारिश को सरकार तो कम से कम मानु ना देखुचे ହଁ केवल एनएचआरसी को जितेबले दृष्टि आकर्षण कराउची हुए केते क्षेत्र रे हुए तो किछि आर्थिक क्षतिपूरण घोषणा करछन्ती ହଁ जोटा भी किछि मात्रा रे सहायकारी होउची ହଁ तेणु एनएचआरसी रो भूमिकाटा संपूर्ण रूपे नाही बोली कहबाटा भूल ହଁ किंतु एनएचआरसी देगी जे कोन हे जिवो एटा अति आशा करवाटा भी भूल ହଁ एवं सरकार निजे जदि निज नीति रे परिवर्तन करिवेनी सरकार जदि प्रोएक्टिव रोल नेबेनी ହଁ एवं एते बड़ घटना हला पर भी सरकार जदि निजर नीति को समीक्षा करेनि ताहले स्थिति रे कोनोसी परिवर्तन हबनी हाँ। लोक एमिति मरिबे पुंजीपतिंकर लाभ पई हाँ। साधारण लोक पोक माछि परि एमिति मरिबे हाँ। एटा ही अभ्यात रहिबो हाँ। ताकू रोक लगेबा पई हेले सरकारी नीति रे परिवर्तन दरकार ଏବଂ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବୁ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ମାଟି କିନ୍ତୁ ସେଠି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଦୁଇଟି ଯାକ ମାଟି ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।